welcome to my channel One Page a Day. 안녕하세요. 하루 한 장입니다. 자, 지난 시간에 루시가 이제는 집에 가야겠다 했더니 미스터 텀너스가 자, 이제는 소용이 없다 이렇게 얘기를 하는 장면에서 루시가 깜짝 놀라면서 무슨 의미죠? 하고 끝났거든요. 뒤에 내용 바로 이어서 보도록 하겠습니다. I've got to go home at once 였네요. 그래서 저는 즉시 at once 집에 가야만 합니다. The others will be wondering what has happened to me 라고 했으니까요. 자, 나 말고 다른 사람들, 그러니까 즉 나니아 말고 이 루시가 왔던 그 저택에 있던 사람들이 will be wondering, 자, 궁금해할 거예요. 걱정할 거예요. What has happened to me 라고 했으니까요. 나에게 무슨 일이 일어났는지 궁금해할 거예요. But 그러나 a moment later she asked 라고 했으니까요. 자, 그러나 a moment later 잠시 후에 루시가 물어봤다. Mr. Tumnus, whatever is the matter 라고 했으니까요. 자, 텀너스 씨, 자, 무슨 일이죠? 뭐가 문제죠 도대체? For the fawn's brown eyes had filled with tears and then the tears began trickling down its cheeks 라고 했으니까요. 자, 왜 이렇게 루시가 물어봤냐? 자, 그 fawn's, 즉 Mr. 텀너스의 갈색 눈이 had filled, 가득 찼기 때문에 with tears라고 했으니까 눈물로 and then 그리고 the tears began trickling down이라고 했으니까 그 눈물이 흘러내리기 시작했는데 어디를 흘러내렸냐? its cheeks라고 했으니까 그 미스터 텀너스의 양뺨으로 and 그리고 soon they were running off the end of its nose라고 했으니까요. 자, 그 눈물들이 흘러내렸는데 어디까지 off 흘러내렸냐? the end라고 했으니까 끝인데 어디의 끝이냐? of its nose라고 했으니까 미스터 텀너스의 콧끝까지 And at last it covered its face with its hands and began to howl 이라고 했으니까요. 그리고 마침내 여기서 it은 그 미스터 텀너스겠죠? 자, 그 미스터 텀너스가 covered 감쌌다. its face 그의 얼굴을 with its hands라고 했으니까 그의 손으로 and 그리고 began to howl 이라고 했으니까요. 시작을 했는데 뭘 시작했냐? to howl 이라고 하면은 울부짖다, 마구 울었다. 조금 내려서 보도록 하겠습니다. Mr. Tumnus 라고 said Lucy. 루시가 얘기를 했다. In a great distress라고 했으니까요. 자, 엄청나게 고통스러워하면서 루시가 미스터 텀너스를 불렀다. Don't, what is the matter? 그러지 마세요. What is the matter? 무슨 일이죠? Aren't you well? 이라고 했으니까요. 그래서 well은 형용사로 쓰인 거거든요. 형용사로 쓰였을 때는 자, 여기서는 몸이 좋은, 건강한 이런 뜻인데 Aren't you well? 이렇게 물어봤으니까 어디가 몸이 안 좋으세요? 어디 몸이 편찮으세요? Dear Mr. Tumnus, to tell me what is wrong 이라고 했으니까요. 자, 친애하는 텀너스 씨, to tell me what is wrong 이라고 했으니까 to tell me 마찬가지로 이 do는 강조해 두라고 보시면 됩니다. 말씀을 해주세요. tell me 저에게 what is wrong, 자, 뭐가 지금 문제인지 뭐가 잘못된 것인지 저에게 말씀을 해주세요. But the fawn continued sobbing as if his heart would break 라고 했으니까요. 자, 그러나 그 파우누스는 continued 계속했다. 동명사. 자, 훌쩍이는 것을 우는 것을 as if 마치 뭐뭐인 것처럼 his heart would break 라고 했으니까요. 그의 가슴이 그의 마음이 would break. 자, 미어지는 것처럼 너무 아픈 것처럼 계속해서 울었다. And even when Lucy went over and put her arms around him and lent him her handkerchief, he did not stop 이라고 했으니까요. 자, 그리고 심지어 when 뭐뭐 했을 때 접속사 Lucy went over. 자, 루시가 다가가서 and put her arms around him 이라고 했으니까요. 자, 그녀의 팔을 그에게 감싸고 and lent him her handkerchief 라고 했으니까요. 자, 건넸을 때 그에게 루시의 손수건을 he did not stop. 자, 그는 울음을 멈추지 않았다. 그는 멈추지 않았다. He merely took the handkerchief and kept on using it 라고 했으니까요. 그는 겨우 took the handkerchief. 자, 그 손수건을 가져가서 and kept on using it이라고 했으니까 그 손수건을 계속해서 사용을 했고 뭐 눈물을 닦았고 wringing it out with both hands whenever it got too wet to be any more used 라고 했으니까요. 자, 이 wring이라고 하면은요, 자, 비틀다, 쥐어짜다 이렇게 보시면 되거든요. 그래서 그 손수건을 계속해서 쥐어짰다 with both hands라고 했으니까 자, 두 손으로 whenever 뭐뭐 할 때마다 it은 그 손수건이 got too wet. 자, 너무
너무 젖을 때마다 to be any more used라고 했으니까 to 용법. 자, 더 이상 사용하기에 너무 젖어서 사용할 수 없을 때마다 두 손으로 그 손수건을 비틀어 댔다. So that presently Lucy was standing in a damp patch라고 했으니까요. 자, 이윽고 그렇게 해서 자, presently 이윽고 곧 루시가 was standing 자, 서 있게 되었다. 자, 서 있는 중이었다. in a damp patch라고 했으니까 자, 축축한 장소에 서 있게 되었다. 조금 내려서 보도록 하겠습니다. 자, Mr. Thomas 자, bawled Lucy in his ear, shaking him 이라고 했으니까요. Mr. Thomas 씨라고 루시가 bawl이라고 하면은요, 고함치다, 소리 지르다 이런 뜻이거든요. 그래서 루시가 소리를 질렀다. 어디에? in his ear라고 했으니까 그의 귀에다 대고, 그리고 shaking him이라고 했으니까 Mr. Thomas를 흔들면서 do stop. 자, 마찬가지로 자, 멈추세요. stop it at once라고 했으니까요. 즉시 당장 멈추세요. You ought to be ashamed of yourself, a great big fool like you 라고 했으니까요. 당신은 뭐뭐 해야만 해요. be ashamed of라고 하면은 부끄러워하다 이런 뜻이거든요. 근데 누구를 부끄러워해야 하냐? yourself라고 했으니까 당신 스스로를, 당신 자신을. 당신은 어떤 사람이냐? a great big fool like you 라고 했으니까요. 당신처럼 다 큰 파우누스가 이렇게 우는 것은 부끄러워해야만 해요. What on earth are you crying about? 이라고 했으니까요. On earth, 도대체 what about? 무엇 때문에 당신이 이렇게 crying, 울고 계시는 거죠? 우는 거죠? 조금 내려서 보도록 하겠습니다. 자, 그랬더니 이 Mr. Thomas가 이러한 모습으로 울면서 sobbed Mr. Thomas라고 했으니까 계속해서 흐느꼈다. I'm crying because I'm such a bad phone 이라고 했으니까요. 저는 울고 있어요. because 왜냐하면 I am such a bad phone 이라고 했으니까요. such는 명사를 강조. 내가 정말 나쁜 파우누스이기 때문에 저는 울고 있는 중이에요. I don't think you're a bad phone at all 이라고 했으니까요. 저는 생각하지 않아요. 당신이 전혀 나쁜 그러한 phone이라고 저는 그렇게 전혀 생각하지 않아요. said Lucy. 루시가 이야기를 했다. I think you are a very good phone 이라고 했으니까요. 저는 생각을 하는데요. 당신은 정말 very good phone, 아주 좋은 파우누스예요. 조금 내려서 보도록 하겠습니다. You are the nicest phone I've ever met 이라고 했으니까요. 당신은 정말 최상급, 최고로 좋은 파우누스예요. 제가 만나본 그 파우누스 폰 중에 정말 최고의 폰이에요. you wouldn't say that if you knew 라고 했으니까요. 자, 루시, 당신은 wouldn't say, 그렇게 말씀하지 않으실 거예요. that if you knew, 당신이 아신다면 replied Mr. Thomas between his sobs 라고 했으니까요. 자, Mr. Thomas가 대답을 했다. between his sob이 여기서는 명사로 들어왔기 때문에 그렇게 울면서 우는 와중에 이렇게 대답을 했다. No, I'm a bad phone. 아니에요. 저는 a bad phone, 나쁜 파우누스예요. I don't suppose there ever was a worse phone since the beginning of the world 라고 했으니까요. I don't suppose, 저는 생각하지 않아요. There 있다고 ever was a worse phone이라고 했으니까 더 나쁜 phone이 있다고 생각하지 않아요. Since 뭐뭐 이후로 the beginning of the world 라고 했으니까요. 시작 이후로, 이 세상이 시작된 이후로 자, 저보다 더 나쁜 worse한 phone이 있다고 저는 don't suppose, 생각하지 않아요. But 그러나 What have you done? asked Lucy 라고 했으니까요. 당신이 무슨 일을 했는데요? 라고 루시가 물어봤다. My old father now, said Mr. Thomas 라고 했으니까요. 우리 아버지가 now, 지금 우리 아버지시라면 said Mr. Thomas가 얘기를 했다. There is his picture of the mantelpiece 라고 했으니까요. 자, 저것은 his picture, 우리 아버지의 그 그림인데요. over the mantelpiece 라고 했으니까 저 벽난로 선반 위에 있는 것이 저희 아버지의 그림이에요. 조금 내려서 보도록 하겠습니다. He would never have done a thing like this 라고 했으니까요. 자, 아버지시라면 would never, 절대 have done, 하지 않으실 거예요. a thing, 이런 것을 like this. 자, 이러한 것을, a thing을 하지 않으실 거예요. never. A thing like what? said Lucy 라고 했으니까요. 자, like what? 이러한 짓이라니요. said Lucy. 루시가 이야기를 했다.
했다. Like what I've done 이라고 했으니까요. 자, 제가 한 짓 같은 것이요. What I've done, 제가 저지른 짓 같은 것이요. Says the phone. 자, 그 파워누스가 이야기를 했다. Taken service under the white witch 라고 했으니까요. Take service라고 하면은 근무하다, 봉사하다, 섬기다. 자, 이렇게 근무하고 봉사하고 섬기는 거 under the white witch라고 했으니까 밑에서, 누구 밑에서? The white witch라고 했으니까 하얀 마녀 밑에서 이렇게 그 마녀에게 봉사하는 것이요. 마녀를 위해 일하는 것이요. 마녀를 섬기는 것이요. That is what I am. 자, 그게 바로 what I am. 바로 저예요. I am in the pay of the white witch라고 했으니까요. in the pay of 명사라고 하면 그 명사를 위해 일하는, 이렇게 보시면 되거든요. 흔히 비밀리에 일할 때 이 표현을 쓰는데요. 그래서 뉘앙스상 저는 비밀리에 그 white witch, 즉 하얀 마녀를 위해서 일하고 있어요. The white witch, who is she? 라고 했으니까요. 하얀 마녀요? Who is she? 그녀가 누구죠? Y는 약간 감탄사처럼 보시면 됩니다. 이런, 아니, 뭐 이런 느낌으로 It is she who has got old Narnia under her thumb 이라고 했으니까요. 강조용법, 바로 그녀예요. Who, 그녀는 바로 누구냐면 has got old Narnia under her thumb 이라고 했으니까요. under one's thumb이라고 하면 쥐고 흔드는 또는 자신의 밑에 두는, 이렇게 보시면 되거든요. 지배하에 두는. 그래서 자, 그녀는 바로 누구냐? has got old Narnia 라고 했으니까 이 나니아 전체를 쥐고 흔드는, 지배하는 그런 사람이에요. It is she who makes it always winter 라고 했으니까요. 바로 그녀예요. 자, 그 하얀 마녀는 어떤 사람이냐면 who makes it always winter 라고 했으니까요. 만든 사람인데 이 it은 나니아겠죠? 이 나니아를 항상 겨울로 만든 사람이 바로 그녀예요. Always winter and never Christmas. Think of that 라고 했으니까요. 항상 겨울이요. 그러니까 영원한 겨울이요. And 그리고 never Christmas. 자, 크리스마스는 절대 없는, 크리스마스도 없는 항상 겨울이요. 영원한 겨울이요. 그걸 만든 것이 바로 White Witch예요. Think of that. 자, 생각 좀 해보세요. 라고 하면서 또 오늘의 한 장이 끝났네요. 자, 뒤에 계속해서 어떤 내용이 이어질지 궁금하시다면 좋아요와 구독 부탁드리고요. 오늘 저와 함께한 이번 장의 원어민 오디오 음성 파일은 멤버십 영상에서 들어보실 수 있습니다. 그럼 저는 다음 시간에 다음 장을 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 오늘도 여기까지 영상 시청해 주셔서 정말 감사합니다.